بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے غیب کے اوپر اطلاع ہے. غیب کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، وہ چیز جو مجھے اور آپ کو نظر نہ آئے، جیسے جنت جہنم میرے اور آپ کے لیے غیب ہے. غیب کا بھی حیران ہے، بل گئے کسی غیب ہے. ایک غیب ہے آپ کو گھر پہ آپ یا رننا کیا جو وہ میرے کو نہیں پتا. غیب کی آپ کو وائف کا پتا ہے، اس کا لیے وہ غیب نہیں، میرا لیے غیب ہے. غیب کو غیب اتنی چیز ہے کہ جو آپ کو اس دیوار کے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ میرے لیے غیب. غیب. جو دیوار کو اس طرف، اس کے لیے تو غیب نہیں. اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ تم لوگوں کو غیب کے اوپر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے غیب بتانے کے لیے. اللہ چنتا ہے رسولوں کو جن کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے. وہ غیب کا علم کیا ہوتا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج کرائی، وہاں پہ ساری چیزیں دکھا دی، جنت ہے، یہ جہنم ہے، سدرۃ ہے. قیامت تک کیا ہوگا وہ صحیح ہے، جتنا بتایا. اب قیامت کے لیے ابھی پھر ایک اور نیا سوال آ گیا، یسألونک عن الساعۃ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ نازعات 79 ورس نمبر 38 to 40 آپ پڑھیں گے. یسألونک عن الساعۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کا. اس میں اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں فیما ادرک، تمہارا اس سے لینا دینا کیا؟ الی ربہ منتہاہا، اس کا علم تو اللہ کی طرف ہے. اس لیے قیامت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے. اب یہ رسول کون ہوں گے؟ اب ہم جاتے ہیں سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73-74 کے اندر. اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور ناس یعنی لوگوں میں سے رسول. صحیح ہے. اب رسول فرشتوں میں سے بھی ہوں گے، رسول عام لوگوں میں سے بھی ہوں گے. اب رسول کون ہے اور نبی کون ہے، اس کو بھی ہمیں قرآن ہی بتائے گا. اگر آپ دیکھیں نبی کے رشتے سے نہیں ہے، سولو انسان سے. انسان ابھی اس طرف آ رہے. کیوں؟ کیونکہ رسول نبی سے آگے ہوتا ہے. آپ تو بولو قرآن سے بولوں گا میں تو، کچھ بھی آپ اپنے پاس سے ابھی تک دیکھو نہیں بول رہا ہوں. نہیں، میں نے آگے پہلے نہیں بتایا. ہاں میں نے بتایا نبی سولو انسان سے ہوتا ہے، رسول صحیح. رسول انسان سے ہو جاتا ہے. انسان کو جو جاب ہے اس کو طرح بھی ہو سکتا ہے. رسول اس کی جو انسان ہاں فرشتہ. ابھی ایک منٹ ابھی آپ نے بولا رسول جو ہے وہ جوس ہو جاتا ہے. فرشتہ جو ہے، فرشتے کو آپ نے دو کیا. آدم کو سجدہ تھے، کس لیے سجدہ تھے؟ فرشتوں کو آپ نے دو کیا. کس لیے سجدہ تھے آدم کو؟ آدم کو کچھ نہیں سجدہ کیا. کیونکہ گیم پہ زیادہ جانتا ہے. اللہ نے بتایا وہ جو جانتا ہے تم جانتے نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کون لے کے آتا تھا؟ جو آدم پہ سجدہ کیا وہ لے کے کون لے کے آتا تھا؟ سب سے افضل انسان جو دنیا کو اوپر آئے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کو قرآن سناتے تھے؟ کریکشن کے لیے کون نے سنا جی پہلے وہ آپ نے کہتا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 5 میں نازل ایسے کہاں پہ دیا بس جب اسراء والمعراج پہ کیا. کہاں پہ تھا وہ؟ صحیح. یہ بہترین سوال ہے. کہاں پہ تھا لکھا؟ آپ نماز پڑھتے کیوں؟ پڑھتا ہوں پی کی صلاح کرنا چاہیے. کہاں لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے، لیکن جیسے آپ صلاح کرتے ہو اس میں سے نکال کے دکھاؤ. نہیں کچھ طرح نہیں. جو صلاح ہے وہ اس کا 24 گھنٹہ سے کیا دیتا ہے. ایک صلاح یہ دیکھیے پہلے سے کیا ہے فجر نہیں کدھر نہیں اسے جو 24 ہمیشہ 24 گھنٹہ صلاح کو قائم رہنا چاہیے. کئی صلاح آپ جو نماز پڑھتے ہو جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور 5 وقت کی نماز کرتے ہو، جو آپ دیکھا وہ تو میرے فزیکل ایکسرسائز کا تھا وہ صلاح جو آپ نہیں دیکھا. وہاں پہ فزیکل ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ یہ طریقہ آپ کو کس جگہ طریقہ میں جو صدا کا تبلیغ پہ گیا تھا وہ آسری کا دیا. تو آپ ابھی تک غلط راستے کے اوپر لگے ہوئے نہیں. وہ غلط نہیں کہا میں نے. تو صحیح کہاں پہ؟
मुझे सही करके बताओ कुरान मैंने गलत नहीं बोला, नहीं मैं बोल रहा हूँ गलत है, मैं बोल रहा हूँ गलत है वो तरीका भाई। आपके पास गलत है तो मैं हाँ, मैं तो- गलत करता हूँ क्योंकि मेरे को वो एक्सरसाइज चल जाता है, हाँ आप मैं लाइक करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो मेरा एक्सरसाइज आपको गलत लगता है, नहीं करो। अभी तो ये नहीं कि आपको क्या लगता है मुझे क्या लगता है, आपने कहा इस कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि 5 नमाजें अल्लाह के नबी को, मैंने कहा नहीं लिखा हुआ। अब आप मुझे बताओो, आप जो 5 नमाजें पढ़ते हो, जिस तरीके से पढ़ते हो, जो एक्सरसाइज करते हो, वो क्यों करते हो और कहाँ लिखा हुआ वो मेरे को पसंद होता है, अच्छा लगता है, कहने से बहुत मुझे रिफ्रेश करता है। है? आप क्या करते, एक मिनट, घर में ही रखो, ये देखिए जैसे लेके आपको पसंद है इसलिए करते हो। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में क्या कहते हैं, कौन मिलता है? अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं, जो बंदा अपनी पसंद से करेगा उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी मिले है और उसको अल्लाह इल्म से दूर कर देगा। लिख लो, जाके पढ़ लेना। नहीं ये मैं वो आप जो सूरह कहा वो मेरे सुनिए था से, पर 30 लोग आपको खुद तो सुनता है, और खुद तो सुनता है बंदे जिस गफेल है, वो पहले से गफेल है, वो उसको सुनेगा और रसूल को नहीं सुनेगा, उसको अल्लाह ने दिन करे। मैं रसूल को सुन रहा, मेरे पास जो रसूल आता है वो जो बोला रसूल ने सुन रहा, मेरे को खुद से कब सुन। इस कुरान में कौन सा रसूल आपके पास आता है इस कुरान से? अभी मैं आपको नमाज की दलील दूंगा इस कुरान से। 5 वक्त, हाँ 5 वक्त, 5 वक्त तो नहीं है, वो मिडनाइट, सुबह, शाम, शाम के पहले। नहीं, मैं आपको दूसरी भी दलील दूंगा, मैं आपको दूसरी भी दलील दूंगा। कुरान से कौन सा दूंगा? तो आपने कहा नहीं था, मैंने तो आपको पूछा भाई यहाँ पे, हाँ। हाँ पे नहीं है। क्योंकि जैसे आपके पास कुछ आता है ना, मुझे इस कुरान ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने इतना इल्म दिया है कि जब बंदा मेरे सामने बैठता है तो मुझे थोड़ा सा तो पता चल जाता है। आज मेरे नहीं, मुझे 15 से 20 साल हो गए हैं लोगों से बात करते हुए, 15 साल तो पक्के हो लोगों से बात करते, हर किस्म के लोगों से बात। अभी हमने शुरू में कहा कि इसमें अल्लाह हुक्म देते हैं कि जब तुम्हारे दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ हो जाए तो क्या करता, किधर लगाने, रसूल के पास उठाना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में सूरह नहल आयत नंबर 43-44 व अंज़लना इलैका ज़िक्र, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस कुरान को तुम्हारी तरफ उतारा, इस याद दहानी को तुम्हारी तरफ उतारा, लितुबय्यिना लिन्नासी, ताकि तुम बयान करो लोगों को, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, उनकी तरफ क्या है। अब इसके अंदर अल्लाह ने 5 नमाजों का जिक्र किया, 5 नमाजों का। ये देखा था क्या होता है, आप खुद खोलोगे मैं खोलूं? बोलो 5 नमाजें हम खोलेंगे सूरत ताहा 20 नंबर, आयत नंबर 130, आयत नंबर 130। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फस्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज निकलने से पहले, बोले बताया व क़ब्ल गुरूबिहा, और सूरज गुरूब होने से पहले। समझे? सही है? व क़ब्ल गुरूब मिन अनाइल लैल, और रात के हिस्सों में, गुरु व अतराफ नहारी, और जब दिन के दोनों किनारे आपस में आ जाए। ये मेरे बताया सही है बात? ये 5 नमाजें। अब इन 5 नमाजों को अदा कैसे करो? सही है? अब ये तो आगे मेरे पास 5 नमाजें, अब अदा कैसे करो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे पहले सूरह नहल में लिख दिया। और जो मिडनाइट पे कहा वो आप जोर पे लेके आया, कौन सा मिडनाइट पे जो कहा, मिडनाइट का? कौन सा? या 5 जो कहा है रात का 2 मिडिल पे, तो रात का मिडिल और मिडनाइट ऐसा, मिडनाइट, मिडनाइट कहां से? मिन अनाइल लैल, तो आप 5 कैसे बोला? सुबह, शाम, क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज के निकलने से पहले, फजर, व क़ब्ल गुरूबिहा, सूरज गुरूब होने से पहले। ये कौन सी होगी? असर, असर। व मिन अनाइल लैल, और रात के हिस्सों में, मगरिब और इशा। दो, ये 2 हिस्से पे 2 लेके हाँ, मगरिब और इशा। वो आपकी है, वो अभी बोला रे, अभी अभी अल्लाह की तरफ जाएंगे। वो अतराफ नहारी, अतराफ कहते हैं किसी का हिस्सा, यानी इधर से दिन का एक हिस्सा खत्म हुआ और दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। सही? अब ये 5 नमाजें जो है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क़ब्ल तुलू कितनी देर पहले? तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने किसकी तरफ उतारा? आपकी तरफ। आप लोगों को बयान करें कि इनकी तरफ क्या आता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी लगाई कि उन्हें बताइए कि अल्लाह ने ये नमाजें कैसे उतारी। सही है?
اب نمازیں کتنی ہوں، کیسے پڑھی جائیں گی، کس وقت میں پڑھی جائے گی، یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. امام بخاری نے دیکھا ہے اس کو امام ابو داؤد لے کر آئے. صحیح ہے. امام ابو داؤد یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانی جبریل عند البیت مرتين، جبرائیل امین نے میری دو بار جماعت کرائی بیت اللہ کے پاس. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جس کے اندر جبرائیل امین نے ہر نماز کو 2 بار پڑھا، ایک بار جب وقت شروع ہوتا ہے اور ایک بار جب وقت ختم ہوتا ہے. اور جب دونوں بار یہ 2 دن نماز کرا چکے تو پھر آپ کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آذینی وقتینی الصلاۃ من قبل کا لنبی، یہ تم سے پہلے جو نبی ہیں ان کے لیے بھی یہی وقت تھا. سیم وقت سیم. اس سے مطلب مسلم کے پاس آج اگر آپ یہودی کے نماز بھی سر ایسا تو بائبل جتنی بھی تعریف کر دے، ابھی میرے پہلے پروگرام ہو چکے ہیں، ابھی پروگرام ہوں گے توحید جو 5 ارکان اسلام کے، 5 ارکان کو بائبل سے اور اس کے اندر نماز کے اندر رکوع سے. آج بھی یہودی جو ہے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، لیکن چونکہ بعد میں ابھی وہ اپنی نماز کے پاس اس کے پاس جا کے گریہ زاری کرتے ہیں. ایک انہوں نے جیسے ہمارا تو کعبہ تھا نا پہلے ہمارے لیے بھی اس طرف کا، ٹھیک ہے، تو جب وہ گر گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی اور اس کے بعد ابھی تک وہ مکمل نہیں کر سکے. ہاں وہ ابھی تک وہ ویسے تھا، لیکن یہ کام شروع ہوا تھا، یہ دیوار بنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. اس کو سواب بھی میں نے دیکھا ہے، اس کا اذان بھی تھا. تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازوں کا طریقہ اور نماز کس وقت پڑھنی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے عین میں. میرا چکنے کیا ہے بتایا، جو نماز ہے یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، کیونکہ آپ حدیث مانتے تھے، لیکن حدیث کے لیے اللہ مانتا نہیں ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، ہاں بٹ میں آپ کو پاس کہتا ہوں وہ لگے کے لیے جتس کا پروف نہیں ہے ہمارا پاس. جو 3 سال نسل کے ستا ابھی پروف کے لیے اس کو کیسے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ہیوی ہو جائے گا. دوسری طرح وہ میرے کو نہیں بتایا کہ وہ خان صاحب نے میرے پاس بولا بولا، میں اس کے پاس بولوں گا اس کو میں بتاؤں خان صاحب نے، بٹ میں نے بولا خان صاحب نے بولا، خان صاحب نے تو بس خان صاحب نے ابھی میرے کو بولتا ہے ابھی سنتا ہوں ابھی میں اس کے بعد جا کے بولوں خان صاحب نے کہا فیس کستا نہیں بھی دے سکتا. صحیح. وہ حدیث اس طرح ہے. ابو ہریرہ نے بتایا رسول نے ایک تو ابو ہریرہ سے میں نے نہیں سنتا، دوسری طرح رسول نے ابو ہریرہ کو کیا وہ بھی میں نہیں سنا. کتنا بولتا پرابلم کیا ہے، کیونکہ جو حدیث ہے نا یہ بھی ایک کنوشنس ایک علم. ابو ہریرہ کے متعلق اگر آپ بولتے تھوڑی دیر پہلے چھوڑ دیتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ علم کیسے آیا، تو اصحاب الصفہ کا نام سنا؟ اس کے پاس 2 طرح کا علم تھا، وہ ایک حدیث نہیں سنا. ایک میں نے بیان کر سکتا، دوسری کہوں گا تو میرا عزت کرتے گا. اصحاب الصفہ کا نام سنا؟ نہیں. اصحاب الصفہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا تمام کاروبار ہر چیز چھوڑ دی تھی، ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے تھے. کیونکہ آپ ہمارا کسی افیکٹ کرتا ہے، اس لیے شیخ مجیب کو آپ اس طرح فسٹبل دیتا ہے، اسٹیٹ پہ کو دیتا ہے. میں شیخ مجیب کو نہیں کو سنتے، میں اس کو ساتھ بات بتاؤں گا اور جو میرا سے سنی گا وہ کہے گا شیخ مجیب کیسے دیتے. صحیح. آپ جو کہتے ہیں میں بیان کروں گا، جس آدمی کو پاس کوئی کام نہیں تھا وہ کام نہیں کر سکتا، وہ الوش تھا کام نہیں کرتا، مسجد پہ جاتا ہے مجھ سے کلین کرتا ہے، جو آتا ہے اس کو کچھ ریگلو کرتا ہے، وہ اس طرح کا آدمی وہاں پہ تھا. بیٹھ گئے 3 سال، اس 3 سال تک رسول اس کے گھر پہ تھا، ساتھی کے تھا، جدہ پہ گیا تھا. 3 سال پہ وہ سب کچھ جن لیا، جو اس کو تک ہر جنم تھا وہ کچھ نہیں ہے. آپ میرے برال لے کے تھا اس کو آپ بران کا پتا ہے، آپ میرے پاس ایک برال تھا ہر وقت. آپ میرے پاس کتنی دیر آپ میرے پاس کتنی دیر بیٹھے؟ نہیں ہو 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ رہتے، 3 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایسا سنا. ابھی سنیں، راسل میرے ساتھ دو آدمی صبح شام ہم کے تھے. صحیح ہے. کچھ میرے دوست یہاں پہ کہ جس دن میں نے اٹلی میں قدم رکھا تھا کب سے میرے ساتھ، ٹھیک. لیکن راسل کو میرے ان دوستوں سے زیادہ میری ہیبٹ کا پتہ ہے، میں کتنی دیر پڑھتا ہوں، کھانے میں کیا کھاتا ہوں،
इतनी देर बाहर रहता हूँ, मुझे तो इतना सा आप ज्यादा वक्त इधर भी हाँ मुझे क्योंकि मुझे इतना सा भी पता है कि उनका शक्ल देख के कि अभी उनको मैं एक सवाल करूं या ना करूं मेरा बिजनेस के बारे में, मैं इसको भी बोलता हूँ कि कुछ नहीं बोलना भाई का शक्ल देख के पता चला कि वो उस मूड पे नहीं है तो मुझे साहबी भी वो नहीं था। अभी सुना, अभी सुने, अभी चलिए, अभी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 साल तक आपके मुताबिक रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अब नॉर्मल थे, सब कुछ छोड़ रहे। अभी मूसा अशरी के मतलब क्या फायदा, नहीं इसलिए कि आपको सुनाया नहीं गया, यानी कि आपने सुना नहीं, आपको सुनाया नहीं गया, आप तो अपनी मर्जी से सुनते नहीं जो कुछ मैंने अभी देखा। ज़ैद बिन साबित के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ज़ैद बिन हारिसा के मुतालिक कितने सहाबी जिन्होंने हदीस बयान की और वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 1 साल रहे या 2 मुलाकातें, उनके मुतालिक किसने आपको बोला कि उनकी हदीस मत लेना? नहीं, क्योंकि ज्यादा उसको तरफ अभी नहीं, मैं बताता हूँ ज्यादा उस वक्त क्यों आता है, उमैया से है, इसलिए एक उमैया का था, ने जो इस करने के लिए चाहा तो उसी सब आपकी सारी बातें सही, आपकी सारी बातें सही, उमैया से था, इधर से था, इधर से, क्योंकि यजीद का फैमिली के था, तो यजीद जब गवर्नर बन गया, यजीद बोला मोहम्मद ने ये बताया, वो मोहम्मद ने था सही। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतने ज्यादा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लाचार है कि वो हम तक ऐसा दीन लेकर आएंगे जिसके अंदर बुग़्ज़ होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला है कि नहीं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दीन के लिए बोला कि ये दीन आखिरी दिन तक रहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आखिरी दिन तक रहेगी। इस तरह रह गए, अभी किस तरह रहेगा ये भी पता चल जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या ख्याल है? नहीं वो अच्छा था, जो रसूल के साहबी है अच्छा था, सही है। ये हमारे पास कौन सी नस्ल से थे अब्दुल्लाह बिन मसऊद? क्या पता, मेरे को इतना पता नहीं। मैं तो ये कुरान कहता है कि किसी के पीछे किसी की बुराई मत करो, किसी को उसके कबीले से मत जांचो। मैं नहीं करा वो मैंने आपको बता दो जी, आपने आपको लोगों ने बताया कि वो यजीद के कबीले से था, वो इस तरह से था, वो इस तरह से था, सही है। इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ओ लोगो, यानी ओ मोमिनीन और मुस्लिमीन, ओ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और हमने तुम्हें नस्लों में और कबीलों में तकसीम किया, लितआरफू, ताकि तुम्हारा तारुफ हो जाए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अफजल वो है जो अल्लाह से ज्यादा, जिसके अंदर तकवा ज्यादा। तकवे का पैमाना मैयर ने तकवे की, अल्लाह ने किसी के हाथ में दी कि तुम इससे तुम्हें पता चल जाएगा इसके अंदर तकवा है या नहीं, सही है। मुनाफिक के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें कोई ऐसी बात बताई कि हम कह दे तू मुनाफिक है। वो एक दिया था पुष्टि पत्थर जैसा, रुष्टि पत्थर जैसा कहाँ लिखा है? ये कुरान क्या बोलता है? ला ताअलम, इसको बाखबर का प्रश्न नहीं किया, क्योंकि रसूल तो बाद में इस कुरान के अंदर पे सहाबी का नाम है कोई अबू बकर, उमर, उस्मान, उसका नाम है। अभी पहले इस मुनाफिक को तो क्लियर करना है, अभी पहले मुनाफिक को क्लियर करना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द शहर के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद, ला ताअलम होते, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जान, नहनु नअलम, हम उन्हें जान। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ मुनाफिकीन के नाम बता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, अल्लाह ने बता दिया। हाँ अल्लाह ने, इसलिए मैंने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानता इससे मुनाफिक नहीं, अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बताया। उबई बिन अब्दुल्ला बिन उबई और उबई बिन सलूल जो मुनाफिकीन का जो सरदार था, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस वक्त तक वो आयत नहीं उतारी थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक के, उसने इतने बड़े बड़े काम किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी कमीज उसको पहना रहे हैं, अपना लौब उसके मुंह में डाल रहे हैं कि वो अच्छा बन जाए, ताकि उसकी मफरत हो जाए। ठीक है, अल्लाह ने कहा कि अगर तुम 70 बार भी इसकी मफरत करोगे तो इनकी, और आज के बाद तुम इनकी कब्र के ऊपर भी मत खड़ेगा, आज के बाद तुम इनकी कब्र के ऊपर भी मत खड़ेगा, अल्लाह ने मना कर, सही है। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई क्राइटेरिया देकर गए, ये सुनो क्या क्या सुन, ये सुना को ये क्यों बड़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में नॉवल लेने में ये मेरे को ये कैसे पता चला? आप माविया को बारे में क्या आपके मुताबिक
और जिनको आप सुनते हैं अमीर मुआविया वो एक मुनाफिक शख्स, उसने दीन से इनहाफ किया। मेरा नहीं कहना चाह वो दिन पता है आई को मैं ये कहता हूँ कि कुरान कहता है कि वो मोमिन था। कुरान कहते हैं वो आप क्या कहते हैं? अभी कहता हूँ मोमिन। अच्छा इसलिए आपको ये अभी देखे अभी मेरे और आप में फर्क क्या? मुझे अल्लाह ने कहा हाजा बलागुल लिन्नास। मेरे पास क्यों फर्क है? मैं कहता हूँ 100% कफेर है, आप कहते हो मुबीन, वो आसमान जमीन फर्क है। इसलिए मेरा इसलिए कि मैं तो आपको कुरान दे रहा हूँ। कुरान पे उसका नाम, कुरान पे अबू बकर उमर उस्मान का नाम नहीं है। नहीं है उसका ना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसमें बोला कि अगर दो ग्रोह में लड़ाई हो जाए, अगर दो ग्रोह में लड़ाई, मोमिन का बिस्मिल लड़ाई में जाए। हाँ, तुम कौन से मोमिन का लड़ाई हुआ था जिसमें हसन रज़ी अल्लाह ने सुलह कराया था? ओ अली आयशा, आयशा जब किसकी तरफ से लड़ रही थी? नहीं वो तो उसके वो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कमांडर थी कमांडर था, वही मेन था। वो जंग जमल में किसकी तरफ कमांडर थी? किसकी तरफ से? कौन सा खलीफा? उस्मान का तरफ से, क्योंकि किसकी? उस्मान के कत्ल का खलीफा कौन थे? फौज किसकी थी? खलीफा था उस वक्त अली अमीरुल मोमिनीन। अली तो इधर से लड़ रहे हैं, सैयद दूसरी तरफ खलीफा कौन था? दूसरी तरह वो खलीफा ना था, वो तो हुक्मरान था। स्टेट का। स्टेट का जो भी था, लेकिन जो कमांडांते था, जो उधर से कमांडर कर रहा था वो क्यों? फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये जंग हुई थी, इधर में उस्मान का जो हत्या किया उसका विचार नहीं करने से क्या वजह? जो लमतान हो जाता है, हाँ। इसलिए अली ने कहा आप भी सब्र करें। सब करें। सही। तो और समय आने के बाद दूसरी तरफ कौन हारा था इस बात को? दूसरी तरह जो है और आयशा का जो कई भक्त थे और उस्मान का गेस्ट कोई रिलेटिव थे, उसी ने उसको बताया अली ने- आयशा 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 रजी अल्लाह तआला अन्हा कहाँ पे रहती थी? आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहाँ पे रहती थी? मदीना में। मदीना से कौन सा जैश उनके साथ गया था? वो तो आप इतिहास लेके तक आपको पास कौन खलीफों को पता होना चाहिए, बट मेरे को जो पता है कम बट वो सही है। आपने अभी देखे, आपने बोला कम भी है तो कम सही कैसे हो सकता? না আমি কথা পুরো ডাকেন কথা কথা সে বলতেছে না কোরআন লাখটি মানুষ ছাটা ভাঙা রাখতে খাইছিস কম मसला ये तो है, मेरे को 100% कौन की हर लाइन नहीं पता है, बट कहानी पता है, क्योंकि क्योंकि जैसे अभी अभी सजदे के ऊपर सही है, आपको कहानी पता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा बशर हो रहा है, इंसान हो रहा है, आपको कहानी पता है। अरबी का लफ्ज क्या है उसका नहीं पता। हर लफ्ज सही है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे गलती थी, मेरे पास पता नहीं हो। अगर कुरान बोले, गलती हो गया अगर कुरान बोले, सिर्फ कुरान कहता है ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भूलता है ना ही भटकता है, यानी मेरे रब से ना को गलती होती है और ना ही वो भटकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलते थे? वो हदीस का आया था, बट कुरान पे ऐसा है नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान के अंदर बताते हैं कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा मत। ये भी क्या? ये भी सूरह अब्बास पढ़ ले, सूरह तहरीम पढ़ ले, सूरत तहरीर अब्बास। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान के अंदर अपनी जात के मुताबिक ला युसअलु अम्मा यफअलु, उससे यानी अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता, अम्मा यफअलु जो कुछ भी वो। अल्लाह सुब्हान व तआला इस कुरान के अंदर फालुन लिमा युरीद, वो करता जो उसको दिल चाहता, जो वो चाहता वो कर, वो किसी से नहीं पूछता। ये मैं दूर देखता हूँ सूरह अब्बा अल्लाह सूरह अबसा और सूरह तहरीम। सूरह तहरीम 66, अबसा 88। नहीं मैं फोन सुनूंगा। इंशाल्लाह जब ये सुनेंगे तो यहाँ से दूसरा से दूसरा शुरू। अब ये के या नहीं 2-3 बार। हाँ इंशाल्लाह अब ये के काफे पीते हैं और ये के अच्छे से